وہ دبے قدموں سیڑھیوں سے بڑے بڑے قدم بڑھتی ہوئی روم کی جانب بھاگ رہی تھی۔ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے وہ راستے میں بڑی ہوئی ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن ٹوٹ گیا تھا، مگر اس کے دل میں جو درد تھا وہ اس درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے۔ وہ گر کر اٹھی، پھر سے بھاگتی ہوئی روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بیڈ پر آ کے اوندھے منہ گری۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں بھر رہی تھی، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لے۔ منہ کو زور سے الٹا لیٹے ہوئے تکیے میں گھسایا ہوا تھا تاکہ اس کی سسکیاں باہر نہ نکلیں۔ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہاری وجہ سے میرا ہر عورت پہ سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ رومان شاہ اسے دھتکارتے ہوئے خود سے الگ کیا تھا۔ دھکا دینے سے وہ زمین پر گری تھی، مگر وہ بھی مہک تھی جس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جو اپنے مفاد کے لیے تو کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخر انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، یہ مہک کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مہک واپس سے اٹھی، رومان شاہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ رومیو، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ میں بھی تو آج تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ گھٹیا عورت، تم مجھ سے نہیں میرے پیسے سے پیار کرتی ہو۔ رومان شاہ نے اسے دھتکار کر خود سے الگ کیا تھا۔ نہیں، میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ وہ کہیں نہ کہیں یہ سچ بھی تھا کہ رومان شاہ کی خوبصورت پرسنالٹی کو دیکھ کر مہک اس پر مر مٹی تھی۔ وہ ہر حال میں رومان شاہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ جو تم سے پیار کرتا تھا وہ بے وقوف رومیو تھا، جس سے لوگوں کی پہچان نہیں تھی۔ اور میں رومیو نہیں، رومان شاہ ہوں، جسے تم جیسے چہروں کی بہت اچھی طرح سے پہچان کرنی آتی ہے۔ رومیو بھی مجھ سے پیار کرتا تھا اور رومان شاہ بھی مجھ سے ہی پیار کرے گا۔ تم کل بھی میرے تھے اور تم آج بھی میرے ہو۔ اس کی ادا میں اپنے حسن کا غرور تھا۔ اسی غرور میں وہ رومان شاہ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ غلط، رومان شاہ صرف اور صرف میرب کا ہے، اور رومان اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کو خود پر حرام سمجھتا ہے، جس کا حکم میرا رب بھی دیتا ہے۔ میرے پاس میرا جائز رشتہ ہے، مجھے تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری شکل دیکھ کے مجھے نفرت ہوتی ہے، نفرت۔ رومان شاہ کے ایک ایک انداز سے مہک کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ رومیو، ہمارے درمیان تمہاری وقتی بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رومان شاہ کو گریبان سے پکڑتی ہوئی اپنا حق جتا رہی تھی وہ۔ بکواس بند کرو۔ اپنی گھٹیا زبان سے میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا، اور دوبارہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے ہاتھ کو اکھاڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھے لاچار رومیو مت سمجھنا، اور اپنے اس گھٹیا وجود کو مجھ سے دور رکھو۔ بیوی، وہ بالکل بھی تمہارے لیول کی نہیں ہے۔ بے وقوف بچوں جیسی حرکتیں ہیں اس کی۔ کہیں سے بھی وہ میچور لگتی ہے، تمہارے قابل ہی نہیں۔ تمہارے سامنے بچی لگتی ہے وہ۔ ہاں، وہ مجھ سے عمر میں کم ہے، مگر وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے کہ میرے لیے اپنی جان دے سکتی ہے۔ رومان شاہ نے فخر سے بولا تھا۔ اگر وہ بچی ہے تو سنبھالنے کے لیے میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں، اور اس کا میچ اور میرا ہے یا نہیں، یہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ ہاں، میچ تو میں نے دیکھ ہی لیا۔ اگر تال میل اتنا اچھا ہوتا تو اتنی ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو تم اس وقت یہاں کھڑے ہوئے سگریٹ نہیں پھونک رہے ہوتے۔ آنکھیں گھماتے ہوئے طنز کر رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں سوچو، تم کیا ہو؟ تمہیں تو تمہارے شوہر نے اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینک دیا، اور تم آئی ہو میری زندگی کو جج کرنے۔ میری ماں کا احسان سمجھو کہ تم گھٹیا لوگوں کو اس گھر میں رکنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوبارہ آ کر تم میرے سامنے آئی تو تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شاہ اسے دھتکار کر پیچھے کرتا ہوا سیڑھیوں پر بڑے بڑے قدم رکھتا ہوا نیچے اتر آیا۔ شاہ روم کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ رات کے تقریباً 2 بجنے والے تھے۔ میرب بیڈ کی دوسری جانب چہرہ کیے ہوئے کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ کو لگا کہ شاید وہ سو گئی ہے، اس لیے آہستہ سے اپنے کبرڈ سے نائٹ سوٹ نکالتے ہوئے واش روم کے اندر چلا گیا۔ میرب جو جاگ رہی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر جا ہی نہیں رہا تھا، جس طرح سے مہک شاہ کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جو باتیں وہ کر رہی تھی وہ میرب کے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کیسے نکلتی؟ وہ باتیں بھولنے لائق تھی بھی نہیں۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ رومان شاہ واش روم سے باہر آیا تو اس کی نظر ہلتی ہوئی میرب کے وجود پر پڑی تھی۔ میرب، تم رو رہی ہو؟
वो टावल को रखते हुए मीरब की जानिब कदम बढ़ाते हुए पास आया। अगर तुम्हें इस वक्त रात में मेरा बाहर जाना बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। शाह ने अपना हाथ मीरब के गाल पर रखना चाहा था। वो मीरब के पास बैठ गया था। दूर हटे मुझसे। मीरब ने शाह को धक्का देकर पीछे हटाया। खुद बेड पर पीछे को सिरकती हुई बैठ गई। इसका रवैया बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, जिसको शाह ने नोट किया था, क्योंकि मीरब की इतनी औकात नहीं थी कि वो इतनी ऊंची आवाज़ में रुमान शाह से बात करती। आवाज़ तो कायम है तुम्हारे कि इस बदतमीज़ी से मुझसे बात कर रही हो। ये क्या तरीक़ा था मुझे पीछे हटाने का? आप मुझे तरीक़ा मत समझाएं। आज सब तरीक़े मुझे समझ में आ गए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? मुँह से कुछ तो बोलो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। वो गुस्से से लाल होती हुई अपने आंसुओं को साफ करती हुई बेड से उतर गई थी। वो 100 की स्पीड से रूम से बाहर जा रही थी। रुमान शाह ने पीछे से ज़बरदस्ती पकड़कर इसे खींचते हुए अपने साथ लगाया था, वरना वो अब तक दरवाज़ा खोल के बाहर जा चुकी होती। रुमान शाह, कहाँ जा रही हो? मीरब, कहीं भी जाऊँ, आपको इससे मतलब? रुमान शाह, इस बकवास की वजह? मीरब, मेरी हर बात बकवास ही है। मीरब खुद भी एक बकवास है। रुमान शाह, अब मुंह से कुछ बोलोगी कि तुम ये जल कुकड़ी क्यों बनी हुई हो? मीरब, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इसलिए। रुमान शाह, दिमाग ख़राब होने के लिए दिमाग का होना भी ज़रूरी है। मीरब, हाँ, अगर दिमाग होता तो मैं आपसे प्यार करने की ख़ता कभी नहीं करती। रुमान शाह, अब तो ख़ता कर बैठी हो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मीरब, हो सकता है। रुमान शाह, क्या हो सकता है? मीरब, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये हो सकता है। रुमान शाह, जाकर दिखाओ। अगर तुम्हारी जान ना निकाल लूँ तो बोलना। मीरब, जो भी करना है कर ले, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। रुमान शाह, अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में तुम शामिल हुई थी, अब तो सिर्फ मेरी ज़िंदगी से तुम्हें मौत ही निकाल सकती है। मीरब, तो ठीक है, आपसे दूर जाने के लिए मुझे मौत भी कबूल है। रुमान शाह, मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हें मरने की भी इजाज़त नहीं है। मरने की भी इजाज़त तुम्हें मुझसे लेनी पड़ेगी। मीरब, आपके साथ रहने से तो मर जाना ज़्यादा बेहतर है। मेरी सांसें घुट रही हैं आपके पास होने से। शाह ज़बरदस्ती से अपनी बाहों में कसे हुए था, वरना मीरब किसी भी लम्हे रूम के बाहर जा सकती थी। इसका गुस्सा देखकर शाह हैरान था। मीरब के अंदर इतना जहर कहाँ से आया था, वो सोचे जा रहा था। प्लीज़ मुझे जाने दें, वरना मैं खुद को कोई नुकसान पहुँचा लूँगी, वो चीखी थी। जाने दूँगा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। तब तक तुम मेरी बाहों की हिरासत से नहीं निकल सकती, जब तक अपना मुंह नहीं खोलोगी। शाम में छत पर आई थी जब आप मोहब्बत की दास्तान एक दूसरे को गले लगे सुना रहे थे। अब शाह को सारी बात समझ आ चुकी थी। मीरब का इस तरह का तड़पना इसको समझ में आ रहा था। इस वक्त वो क्या महसूस कर रही थी। शाह, आप कभी मेरे थे ही नहीं। मीरब रोते हुए तड़पकर शाह को खुद से दूर धकेल रही थी, जबकि शाह ज़बरदस्ती इसको अपने पास करके सीने से लगा रहा था। तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रही हो, थोड़ी नॉर्मल हो जाओ, बैठकर बात करेंगे। नहीं शाह, कोई बात नहीं होगी, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बात क्या करनी? उसके रोने में इतना दर्द और तड़प थी कि रुमान शाह बार बार इसे हाथ से पकड़कर अपनी बाहों में समेट रहा था। तुम्हारा शाह सहराब नहीं था, बेवकूफ़ लड़की। वो कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल यूँ रो रो कर खुद को हल्का मत करो। हाँ हाँ, तो कहाँ है ना, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ ना, समझो। अब मुझे जाने दें, आपके पास इतनी खूबसूरत चॉइस मौजूद है, तो फिर आप क्यों मेरे साथ अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं? इसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो अपने आप में नहीं थी, वो अपने बालों को खींच रही थी। मीरब, मीरब, होश में आओ, पागल हो गई हो। शाह इसके दोनों हाथ ज़बरदस्ती सख्ती से पकड़े हुए खड़ा था, क्योंकि वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अपने मुंह पर थप्पड़ मार मार कर इसने अपनी खूबसूरत चेहरे पर बेशुमार निशान बना दिए थे। शाह, मेरे हाथ छोड़ दें। वो अपने हाथों को खींच रही थी। छोड़ दूंगा, पहले वादा करो कि तुम खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मीरब, क्यों पागलों की तरह खुद को अजियत पहुंचा रही हो? मैं पागल हूँ, वो हंस रही थी। आपके दिल में किसी और की मोहब्बत मौजूद थी और मुझे पता भी नहीं चला। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। आप मीरब के कभी नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो हमेशा यही सोच रही थी कि आपका मिजाज मुझसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरा रहन सहन आप जैसा नहीं, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, यही सारे रीज़न है कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मीरब, मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा ना। रुमान शाह मीरब की हालत देखकर बहुत घबराया हुआ था,
मीरब अपने हवासों में नहीं थी। अच्छा, आपको मेरा मौका चाहिए, तो मैं आपको मौका दे तो रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ ना आपको छोड़कर हमेशा के लिए। आपको आज़ाद करके मैं जा रही हूँ। आप आज़ाद हैं, जैसे चाहें रहें। मैंने आपकी आज़ादी छीन ली थी ना। मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गई, मगर आप परेशान ना हो, मैं जैसे आई थी वैसे ही आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। वो सिसक सिसक कर रोते हुए अपने हाथों से उल्टे सीधे इशारे कर रही थी। शाह, कितनी खुशकिस्मत है ना महक, जिसको आपने प्यार किया, जिसको आपने चाहा। मीरब, हमेशा हकीकत वो नहीं होती जो इंसान को दिखाई देती है। हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। तुमने सिर्फ तस्वीर का एक पहलू देखा है और उसके लिए तुम फैसला नहीं कर सकती। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? शाह, तकलीफ लफ्ज़ बहुत छोटा है। मीरब को तो मर जाना चाहिए। वो कभी रोते रोते और कभी हंसते हंसते रोने लग जाती। खबरदार, अगर दोबारा अपने मुंह से ऐसा लफ्ज़ निकाला तो। इसके दिल में दर्द की एक टीस उठी थी। शाह ने मीरब के लब पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था, मैं अपने मुंह से ऐसे ही अल्फाज निकालूंगी, बल्कि मैं करके दिखाऊंगी। मेरी जिंदगी में जो कुछ मर्जी करूं। वो शाह का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए आंखों में आंखें डालकर बोली थी, मीरब, तमीज़ से बात करो। मुझे औरत का इस अंदाज में बात करना पसंद नहीं है। वो थोड़ा सख्त हुआ था। कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा लहजा पसंद नहीं है, आपको तो मैं ही पसंद नहीं हूँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है मैं जिस भी लहजे में भी अंदाज में बात करूँ। आज मीरब की आंखों में डर नहीं, सिर्फ दर्द और आंसू थे। मीरब, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी हर बात सर आंखों पर, मगर बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो शाह, किसने कहा है कि आप मेरी बदतमीज़ी को बर्दाश्त करें? आपकी कोई मजबूरी नहीं है मुझे बर्दाश्त करना। मुझे अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना है। मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ, तो फिर बदतमीज़ी करने या सहने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता। आंसुओं से भरी हुई आंखों से शाह को पीछे करती हुई अलमारी से बैग निकालकर बेड पर खोलकर रख दिया था और तेज़ी से अपने कबर्ड से कपड़े निकालते हुए इसमें भरने लगी थी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या आपने मुझे ख़रीद लिया है? तुम यही समझो कि मैंने तुम्हें ख़रीद लिया है। तुम अब मेरी मिल्कियत हो। मेरा कोई प्रॉपर्टी या सामान नहीं है जिसे आपने ख़रीद लिया है। मैं जीती जागती इंसान हूँ और लवारिस बिल्कुल नहीं हूँ जो आप मेरे साथ जैसा चाहे सलूक कर सकते हैं। तुम मेरी प्रॉपर्टी भी हो और मैं जैसा चाहूँ तुम्हारे साथ सलूक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी इतनी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आएगा तुम बकती चली जाओगी। शाह ने गुस्से से मीरब को पकड़कर अपने से लगाया था। शाह, आप यूँ गुस्सा करके या आंखें दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। वो डरने वाली अलग मीरब थी, वो आपसे प्यार करती थी, मगर मैं ना तो आपसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं आपसे डरूंगी। मीरब ने शाह का हाथ झटके से अपने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, रुमान शाह, मुझे डराना बंद करें, क्योंकि मैं ना तो डरूंगी और ना ही चुप करूंगी। मुझे आपके साथ नहीं रहना तो मतलब नहीं रहना। क्या क्या कहा तुमने? शाह ताज्जुब से मीरब की जानिब देखते हुए पूछा। मैंने कहा आप मुझे डराना और धमकाना बंद करें। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मीरब ने गुस्से से अपनी बात रिपीट की। नहीं नहीं, इन सब बातों के दरमियान भी तुमने कुछ कहा है। तुमने कहा रुमान शाह। क्यों कहा? तुम मुझे सिर्फ शाह कहकर बुलाओगी। रुमान शाह को मीरब का नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। रुमान शाह को मीरब के मुंह से शाह सुनने की आदत सी हो गई थी। वो इस पागल लड़की को कैसे बताता कि जब वो इसे शाह कहकर बुलाती है, इसके शाह का दिल कितनी रवानी से धक धक करता है। जब वो इसे शाह कहकर बुलाती तो वो रुमान शाह के आतिशी लब अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठते थे। आज जिसका यूँ रुमान शाह बोलना रुमान शाह के दिल को आग लगाने वाली बात लगी थी। बोलूँगी, यही बोलूँगी, मैं नहीं रुकूँगी। मैं अभी जाऊँगी और मुझे पता है आपको मेरी फ़िक्र नहीं, फ़िक्र आपको अपनी बहन की है। हाँ, मुझे अपनी बहन की बहुत फ़िक्र है और अगर तुम्हारी वजह से इसकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल खड़ी हुई, मीरब, मैं तुम्हारी जान निकाल लूँगा। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बहन को मुझे इतनी जल्दी रुखसत करना पड़ा। मैं तो अभी इसकी शादी के हक़ में ही नहीं था। निकाल ले मेरी जान, मुझे आपसे डर नहीं लगता। वो निडर अंदाज से बोलती हुई कपड़े समेटकर हैंड कैरी में डाल रही थी। रुमान शाह ने इसे ज़बरदस्ती पकड़ा और बेड पे लिटा दिया। वो उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से से पागल हो रही थी। मुझे झूठा प्यार और तसल्लियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मीरब का गुस्सा बरकरार था। अब ना तो मैं तुम्हें झूठी तसल्लियाँ दूंगा और ना ही अपनी सफाई में कुछ कहूँगा।
وقت آنے پر ہی ساری بات ہوگی، فی الحال تم چپ چاپ میرے ساتھ سو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی پر زور دیتے ہوئے وہ بولا تھا۔ چھوڑیں مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا ہے۔ میراب کا غصہ اور بدحواسی دیکھ کر اس وقت نعمان شاہ بالکل بھی اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت خود کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور گھر سے بھاگ کر اسے دور بھی جا سکتی تھی، اس لیے شاہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے سونا چاہتا تھا تاکہ وہ شاہ کی کسٹڈی سے بھاگ نہ سکے۔ آپ اسی کو جا کر اپنے ساتھ لگا کر اپنی محبت نچھاور کریں، جس طرح سے لیلا مجنوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے کھڑے تھے۔ غلط، اس سے تو وہ دور ہی کھڑی ہوئی تھی جتنا اس وقت تم میرے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ شاہ شرارتی ہونے لگا تھا، اسے میراب کا جیلس ہونا سکون دے رہا تھا۔ شاہ نے ساری رات میراب کو اپنی باہوں میں جکڑے رکھا تھا تاکہ وہ کچھ بھی غلط نہ کر سکے۔ میراب کو نہ جانے رات کی کس پہر نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ میری جان، اب تمہارے دل سے یہ سب بدگمانیاں نکالنے کے لیے مجھے کوئی بڑا قدم لینا ہی پڑے گا۔ شاہ نے گہری نظر میراب کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت بہت اداسی اور مایوسی نظر آ رہی تھی۔ میرا سارا راستہ روتی رہی تھی۔ ایس بھی ٹھنڈی آہیں بھرتا ہوا گھر تک کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ شاہ میر کی ماں استقبال کے لیے پھولوں کا تھال لے کر مین گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی آ کر رکی تو شاہ میر کی ماں نے اپنے بہو اور بیٹے پر پھولوں کی برسات کر دی تھی۔ آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ شاہ میر کی ماں ممتا لٹا رہی تھی۔ پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ ہر طرف لائٹیں ہی لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویلکم ہوم میری پیاری بہو۔ شاہ میر کی ماں نے آگے بڑھ کر میرا کو گلے لگاتے ہوئے اندر آنے کے لیے ویلکم کہا تھا۔ پاس کھڑے ہوئے زبیر صاحب نے بھی اپنی بہو کے سر پر پیار کرتے ہوئے ویلکم کیا۔ مین گیٹ سے لے کے روم تک کے پورے راستے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں خوبصورت گلاب کے پھولوں کی مسیری سجی ہوئی تھی۔ بیڈ کے چاروں طرف تازے گلاب اور پھولوں اور کلیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ میرا کی ساس نے میرا کو اس کے روم میں لے جا کر بٹھایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی گھبراہٹ اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کیوں اس قدر گھبرائی ہوئی ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہم بھی تمہارے اپنے ہیں، شاہ میر کی ماں نے بڑی محبت سے پاس بیٹھ کر پیار سے کہا تھا۔ شاہ میر اس وقت روم میں موجود نہیں تھا۔ روم میں چند ایک مہمان خواتین جو رہ گئی تھیں وہ تھیں یا میرا کی ساس۔ بیٹا آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا نے دھیمی آواز میں کہا۔ بیٹا مجھے آنٹی مت کہو، تم بھی مجھے شاہ میر کی طرح ماما کہا کرو۔ لہجے میں بہت شفقت اور محبت تھی۔ میرا کچھ دیر کے لیے نارمل ہوئی۔ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے بھجواتی ہوں اور تم آرام سے کمفرٹیبل ہو کر لیٹ جاؤ، بہت تھک گئی ہوگی۔ ماما، جاتی ہوئی شاہ میر کی ماں کو پیچھے سے میرا نے آواز دی۔ جی بیٹا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میرا کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر وہ واپس آ گئی تھیں، جبکہ مہمان خواتین روم سے جا چکی تھیں۔ کیا بات ہے بیٹا، تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ ماما پلیز، آپ میری امی کے جیسی ہیں نا؟ آپ نے ابھی کہا کہ میں آپ کی بیٹی جیسی ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، تم میری بیٹی ہو، بولو کیا کہنا ہے؟ پلیز آپ مجھے اپنے ساتھ سلا لیں۔ انداز بڑا ہی معصوم اور بچکانا تھا۔ شاہ میر کی ماں ہلکے سے مسکرائی تھیں اس ڈری ہوئی معصوم بچی پر۔ بیٹا آپ یہاں پر آرام سے سو جائیں، اور جس کا آپ کو ڈر ہے وہ آپ کے روم میں نہیں آئے گا۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ یہاں پر آرام سے سو سکتی ہیں۔ وہ تسلی دیتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ پکا وہ اس کمرے میں نہیں آئیں گے؟ میرا نے تسلی کرنی چاہی تھی۔ جی میری جان، وہ نہیں آئے گا، میں اسے بول دیتی ہوں، تم آرام سے روم لاک کر کے سو جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے روم سے نکل گئیں۔ سیڑھیوں پر شاہ میر اور اس کی ماں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ شاہ میر بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے طوفان بن کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ شاہ میر کی ماں اسے روک کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا جی، آپ اپنے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ لہجہ بہت حیران والا تھا، اس لیے کہ وہ بچی تم سے بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی ہے، اور اس بچی کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی زیادہ ڈرے۔ اس لیے میرے اکڑو پولیس والے بیٹے، آپ اسٹڈی روم میں جا کر سو جائیں۔ اس کی ماما کان سے پکڑ کر پیار سے بولی۔ ماما یار، حد ہو گئی ہے، میں کیوں اسٹڈی روم میں جاؤں، میں تو اپنے روم میں ہی سوؤں گا۔ انداز بہت ضدی تھا۔ تم اسٹڈی روم میں جا کر سو جاؤ، یہ میرا آرڈر ہے۔ ماما یار، حد ہے، آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی لڑکے کو اسٹڈی روم میں سلایا گیا ہو؟
बेचारा सा मुंह बनाकर बोला था। मैंने तो आज तक ये भी नहीं सुना कि डंके की चोट पर अपनी बहन का निकाह करवाकर इसकी बहन को ज़बरदस्ती निकाह कर लिया हो। मामा यार, वो कल की बात थी। अब तो मैं आपकी बहू से बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज़ ये जुल्म मेरे पर मत करें। चुपचाप स्टडी रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा रही हूँ। अगर कोई चालाकी की या मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश की तो मैं थप्पड़ लगाऊंगी, ये याद रखना। हाथ उठाकर थप्पड़ का इशारा करते हुए बोली। वो दांत निकालते हुए हंसता हुआ अपनी रूम की जानिब जा रहा था। शाहमीर की माँ सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी। शाहमीर का स्टडी रूम और रूम बिल्कुल साथ साथ था। शाहमीर फिर भी बाज नहीं आया था। इसने गुजरते हुए अपने रूम का हैंडल घुमाकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर मोहतरमा अंदर से रूम लॉक कर चुकी थी। देखता हूँ तुम कब तक रूम लॉक करके मुझसे बचती रहोगी। वो गुस्से और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत से कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ा गया। रूम में आकर इसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो गुस्से और बेचैनी की कैफियत में बैठा हुआ था कि अचानक शामिर के दिमाग में तूफानी आइडिया आया था। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठा और इसमें अपना लैपटॉप खोल लिया। लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करते ही नज़र लेटी हुई मीरा पर नजर गई, जो बेड पर लेटकर नज़रों को घुमाकर पूरे रूम का बड़े गौर से जायजा ले रही थी। शामिर के लैपटॉप इसके रूम के कमरे से कनेक्टेड था। शामिर एक पुलिस वाला था और इस तरह के आइडिया इसके दिमाग में हमेशा रहते थे। इसने तो अपने कमरे में रखी हुई कुछ खास फाइल्स की वजह से रूम में कैमरा नस्ब किया था, मगर ये कैमरा इसके इतना काम आएगा ये इसने नहीं सोचा था।